حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا پر باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی اور اپنا سکہ منوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی، مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگی مجھے بیماری لاحق ہے اور الگ ہو گئی، اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئی۔ یہی وہ غار تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کے ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ کا سن مبارک 13 سال کا ہو گیا۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئی اور واپس جانے لگی تو ابراہیم نے کہا کہ اماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی تمہیں مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھے اور اس غار سے باہر نکلے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ زہرہ غروب ہوا تو کہنے لگے میرا پروردگار تو غائب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں رکھتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چلا گیا تو خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ابراہیم نے عرش دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم، جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بیزار ہوا، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ماں ان کو اپنے گھر لے آئی۔ تو آزر نے پوچھا یہ کون ہے جو بچ گیا؟ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آزر کہنے لگا تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتا چلا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا، اور نمرود کے ہاں اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم سے سرشار کر دیتا۔ پھر ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا، اور ان کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے۔ تو آزر نے ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہ دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، اور یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نالین پہنی۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ سامعین گرامی قدر، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آیا اور ساری قوم نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور عیدگاہ میں چلا گیا۔ آپ بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے
اور کल्हाड़ी सरदार बुत के गर्दन में डाल दी। जब लोग वापस लौट कर आए तो देखने लगे कि उनके खुदा जमीन पर बिखरे पड़े हैं, तो कहने लगे कि जिसने भी ये किया है वो मारा जाएगा। तो उनमें से एक बोला कि आजर के घर एक लड़का इब्राहिम है, ये हो ना हो ये उसी का काम है। नमरूद ने आजर को बुलाया और कहने लगा, तूने मेरे साथ खयानत की है और मुझसे इसे छुपा कर रखा है। तो आजर कहने लगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं मगर इसकी माँ का कसूर है। नमरूद ने उनकी वालिदा को दरबार में बुलाया। वो कहने लगी कि मैंने ये काम तेरी रियाया की भलाई के लिए किया है, क्योंकि तू सबके बेटों को मार डालता है, और अगर ये वही लड़का हुआ कि जिसके पैदा होने का तुझे खौफ था तो तू इसे मार डाले और सारी रियाया के बेटों को बख्श दे। लेकिन अगर ये वो ना हुआ तो मुझे मेरा बेटा सही और सलामत मिल जाएगा। नमरूद को ये जवाब ठीक लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, बुतों को किसने तोड़ा है? तो वो कहने लगे कि बड़े बुत से पूछ लो, ये उसी का काम होगा। हाँ, मगर अगर वो बोलने लगे तो। नमरूद ने अपनी कौम से मशवरा किया तो उसकी कौम कहने लगी, इसे आग में जला डालो। अलगर्ज इब्राहिम को कैद किया गया और हुक्म हुआ कि बड़ी आग लगाई जाए। लकड़ियां जमा की गई। जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाना था उस रोज नमरूद खुद भी आया और उसके बैठने के लिए एक ऊंची जगह पर इंतजाम किया गया, मगर तपिश इतनी थी कि कोई आग के करीब न जा सकता था। उस वक्त शैतान आया और कहने लगा, मुंजलीक बनाओ और इसे आग में डाल दो। और वहां आजर ने इब्राहिम के चेहरे पर तमाचा मारा और कहने लगा कि अपनी फिक्र से बाज आ जा, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां टलने वाले थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुंजनीक में डाला गया तो उस वक्त तमाम चीजों ने फरियाद की। जमीन कहने लगी, परवरदिगारा, मुझ पर इसके अलावा कोई नहीं तेरी इबादत करने वाला, तो क्या तू राजी है कि लोग इसे आग में जला डालें? फरिश्ते बोले, ऐ परवरदिगार, तेरे खलील को लोग जलाते हैं तो क्या तू अपने खलील की मदद न करेगा? तो परवरदिगार ने कहा कि अगर वो मुझसे मदद तलब करे तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। यहाँ आप मुंजनीक से जुदा हुए तो वहां जिब्राइल ने हवा में आपसे मुलाकात की और कहने लगे, मुझसे कोई हाजत है तो तलब करो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुझसे मुझे कोई हाजत नहीं है, हाँ मगर परवरदिगार से जरूर है। जिब्राइल ने उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी दी और अल्लाह ने आग पर वही की कि सर्द हो जा, और इसमें इस कदर सर्दी हुई कि इब्राहिम के दांत बजने लगे। और परवरदिगार ने कहा, सलामुन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुझ पर हमारा सलाम। वहां जिब्राइल आए और आपके साथ गुफ्तगू में मसरूफ हो गए और उनके चारों तरफ गोलो लाला पैदा हो गए। जब नमरूद ने यह मंजर देखा तो बेसाख्ता कहने लगा कि अगर कोई खुदा इख्तियार करना चाहे तो इब्राहिम जैसा खुदा इख्तियार करे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर ये पूछने लगा कि तेरा खुदा कौन है? तो इब्राहिम ने कहा, वही जो जिंदा करता है और वही जो मौत देता है। इस पर नमरूद हंसने लगा और कहने लगा कि जिंदगी और मौत पर तो मैं नमरूद भी हाकिम हूँ। इसने जिंदान से 2 कैदियों को बुलाया। एक कैदी जिसे कल सजाए मौत होने वाली थी उसे आजाद किया, और जिसे कल आजादी मिलने वाली थी उसे कत्ल किया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, एक को मैंने जिंदगी बख्शी, एक को मैंने मौत बख्शी। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाल आया और कहने लगे, मेरा परवरदिगार मशरिक से सूरज तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज तुलू करके दिखा। और इस तरह नमरूद जलील और रुस्वा हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। तो एक दिन उसने बहुत ऊंचा मीनार बनवाया और कहने लगा कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा को कत्ल कर डालूंगा, और उस मीनार पर चढ़ा और हवा में तीर चलाया। अल्लाह ने उस तीर पर एक मछली लगाकर वापस भेजा और उसने शोर मचाया कि मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा को कत्ल कर डाला। इसी असना में एक लंगड़ा मच्छर उसके नाक के जरिए उसके सर तक पहुंचा और उस मच्छर ने नमरूद को पागल कर दिया, और इसी वजह से नमरूद कुछ ही अरसे बाद मर गया। नमरूद के मर जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को छोड़ा और पूरी दुनिया में दीन हक की तबलीग के लिए निकल गए। नमरूद के मर जाने के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन खुदा की तबलीग के